جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ السلام علیکم اسلم بھائی، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تھینک یو سر۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ واہ نے آپ جی کو واہ، بڑی صلاحیت دی ہے بولنے کی نا، میں آپ کا اور خادم ہوں۔ کافی واہ ٹائم ہو گیا میں سن رہا تھا آپ کو۔ جی سر۔ اچھا، میرا جو بیسیکلی تعلق ہے، میں کسی فرقے کو اپناتا نہیں ہوں، جی سر۔ میں ایز اے ریسرچر جو ہے نا بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، واہ جی کانٹیکس کو واہ، میں اسٹڈی کر رہا ہوں۔ جی سر۔ آپ کی کافی ویڈیوز میں نے دیکھی جس ایسے میں لاسٹ ایک ویڈیو میں نے دیکھی، اس میں آپ نے ذکر کیا، سنو جس میں جی وہ سنو، نبی کی جو حدیث ہے اس کا آپ نے ذکر کیا، حوض کوثر کے اوپر آپ نے کہا کہ جو ان کے اصحاب کو لایا جائے گا تو اس پہ نبی کہیں گے کہ یہ میرے واہ صحابی ہیں، لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بالکل سند کے بالکل۔ ساتھ ثابت ہے۔ اس کے اندر ایک جو بالکل آپ نے جواز دیا کہ اس کے بعد جو فوراً مرتد ہو گئے، ٹھیک ہے، نبی کی وفات کے بعد جو مرتد ہوئے، اس میں آپ نے حضرت عمر کو، واہ حضرت ابو بکر کو اور باقی جو اصحاب تھے بلکہ جو خلفاء جو بنے ان کو آپ نے جو ہے نا ان کا نامزد کیا بالکل ان کو۔ تو بالکل۔ اس کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر اس حدیث میں جو میرا موقف ہے یا جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا، اس کے اندر کہیں یہ نہیں لکھا کہ نبی کی وفات کے فوراً اسی دن کے اوپر آپ نے جو اس کا ترجمہ منذ کیا اس ان میں آپ نے فارقتهم، کہا جب کہ سے آپ ان سے بچڑ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ان سے جی بچڑ جی گئے تھے بالکل، نا؟ جب نبی کی وفات کے بعد، جی جی نہیں، جی جی وفات کے بعد واہ نہیں ہے کہ وفات تو 100 سال بعد بھی وفات ہے نا۔ دیکھیں الفاظ جو بخاری کے ہیں، الفاظ جو بخاری کے ہیں وہ اس طرح ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دوستو سنیے گا، وفات تو 200 سال بعد بھی ہے نا، کوئی مرتد ہو جاتا ہے نا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی مرتد ہوا نا، کوئی ابھی زمانے میں مرتد ہو جائے جی 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 1400 سال کے بعد، سنیے گا وہ بھی صحیح سنیے ہے، گا وہ بھی دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ہی مرتد ہوا ہے۔ لیکن بخاری یہ نہیں کہتا۔ بخاری کی جو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روایت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ بے شک، یہ کتاب ہے صحیح واہ صحاب بخاری۔ کا ورڈ یوز ہے نا، ابھی جو مرتد ہوگا وہ صحابی تو نہیں ہوا۔ ابھی سن لو نا بھائی، جی جی کیا آپ نے کیا بولا؟ کیا بولا ابھی؟ میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے کہا کہ ابھی جو واہ مرتد جی ہوا ابھی واہ، اس دور میں بھی مرتد ہو گیا وفات کے بعد، لیکن اس میں جو حدیث میں لفظ ہے وہ اصحاب کا ورڈ یوز کیا ہے ہاں نہیں، کہ اصحاب جو عرض ہے ہے، وہ مرتد ہو گئے۔ ہاں ابھی جو مرتد ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بعد میں جو 5 سال 10 سال کے بعد جو مرتد ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ صحیح بخاری ہے، چابدار ہے تراث العربی۔ دیکھیں یہ حدیث نمبر ہے 4625، کتاب التفسیر ہے۔ وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ یہاں پر وہی ہے، یا رب اصحابی، اے میرے ان کو غور سے سنو جنت کی دوستو، طرف غور نہیں سے، حوض کوثر سے بگایا جائے گا نا، تو میں کہوں گا یا رب یہ میرے جی صحابہ جی ہیں۔ جی ایک منٹ میں ہائی لائٹ کر دوں، ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو اچھی طرح نظر آئے، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں ان لوگوں نے۔ میں تو قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گا نا، کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے، فیقال، کہا جائے گا، یعنی اللہ کی جانب سے جواب آئے گا، ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ واہ فارقتهم، یہ لوگ ہمیشہ سے مرتد رہے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی دین پہ وہ واپس گئے۔ عقاب بولتے ہیں وہ پیر کی ایڑی کو، سنیے گا پیر سنیے کی گا ایڑی کو، اور دوستو، عقاب بولتے ہیں جد آبا کو بھی واہ عقاب جی بولتے ہیں۔ واہ، تو یہ لوگ یہ مرتد ہو گئے، یہ پھر گئے اپنے آبا کی دین پر، دین سے باہر گئے۔ کب سے؟ منذ فارقتم، جو ہی آپ سے فراق حاصل ہوئی ہے۔ یہ ایک حدیث، دو حدیث، یہ کئی حدیث ہے بخاری میں اور مسلم یہ میں بھی، کیا کہہ رہا جو ہی آپ کی فراق حاصل ہوئی ہے، تو یہ جو ہے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق ہوئی ہے، وہ اسی وقت سے یہ مرتد ہے؟ رہے ہیں۔ تو یہ معنی زکوٰۃ سنو نہیں جی ہے، سنو دوستو سنو، یہ معنی زکوٰۃ ویسے بھی مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، یہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے اگر آپ دیکھیں کوئی واقعہ سن، ہوا ہی نہیں سوائے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت، انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا، قریش نے، واہ قریش جی نے، واہ، یہ سب ایک ہی پارٹی تھی، ابو بکر عمر عثمان ابو سفیان، یہ لوگ قریش کی جو پارٹی تھی، ٹھیک ہے نا، ان میں انصار بھی کچھ شامل تھے۔ ان لوگوں نے جو امامت پہ قبضہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہی سے، کچھ اور ہوا ہی نہیں، صرف یہ واقعہ پیش آیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام میں کوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے خطاب کہ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعت داخل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد دین میں کوئی بدعت، کچھ بھی بدعت داخل نہیں ہوئی ہے نا بھائی۔ نماز تو اگر چینج واہ ہوئی تو جی بعد میں واہ، ہوئی ہے نا، فوراً تو نہیں ہوئی ہے۔ اور مثلا روزہ کے احکام وغیرہ جو بھی تبدیلیاں ہیں، جو تبدیلی اس وقت لائی گئی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ امامت پہ قبضہ، خلافت پہ قبضہ۔ بے شک جی بے بولیں۔ شک، ایسا ہی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ بات میں آپ کی اگر اس بات پہ ایگری کرتے بھی ہیں، ٹھیک جی ہے، سر۔ اور پھر آپ جو نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 225 ہے اس کے بارے میں کیا تفصیل کریں گے، جو خط ویڈیو لکھا دیکھو مولا دوستو، علی نے انہوں نے ابو کم چیک سفیان کرو، کو جب جنگ صفین سے پہلے، اس کے اندر کیا اس میں واضح الفاظ سے مولا علی کے کہ مجھے بھی ان لوگوں نے خلیفہ چنا واہ جنہوں جی نے واہ، باقی پچھلے 3 کو چنا، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی، اگر پھر آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، دیکھیں میری تھنکنگ یا آپ میری سن لو، سوچ کے یہ مطابق، دیکھو، یہ جو نہج البلاغہ کی جو روایت ہے، پہلی بات ہے آپ میرے اسی یوٹیوب چینل، جو پرانا چینل ہے جس میں 3 لاکھ بے شک سبسکرائبر بے ہیں، اس شک، میں اگر آپ چلے جائیں، جی جی وہاں پہ جی سرچ کریں کیا نہج البلاغہ کے سب واہ روایات صحیح ہیں، شیعہ حدیث ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں بہت میں نے وضاحت کیا کہ نہج البلاغہ میں سب حدیث شیعہ کی نہیں ہے، نہج البلاغہ کے احادیث کا سند نہیں ہے بھائی، اس کا جو مصنف ہے اس نے سند اپنا ذکر نہیں کیا، اور وہ متاخر بھی ہے، وہ کس سنے کی، وہ واہ جی واہ، 14ویں جو 5ویں صدی کے ابتدا کے عالم ہے، 5ویں صدی یعنی 400 پلس، 5ویں صدی میں، ہاں جی 400 پلس اس کی وفات ہے، 400 کے بعد، ٹھیک ہے نا، 300 کے واہ جی اواخر نظیر واہ، میں، شریف، نظیر شریف اس کے اواخر میں وہ رہتا ہے۔ اب مجھے اس کا سند وفات صحیح طرح سے یاد نہیں، اسی طرح لگ بھگ ہے، ٹھیک ہے نا، 5ویں صدی کے آخر میں، سند وہ کوئی ذکر نہیں کرتا، اور اس نے مقدمے میں یہ نہیں کہا کہ میں یہاں پہ صرف احادیث لاؤں گا،
اور یا صحیح احادیث لاؤں گا. اس نے صرف یہ کہا کہ جو احادیث واہ. خطبے ہیں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے زیادہ فصیح بلیغ ہیں میں ان کو جمع کرتا ہوں, کیونکہ وہ ایک شاعر آدمی تھا, وہ خود ادب سے کام تھا واہ جی واہ. اور وہ کوئی محدث نہیں تھا, تو اس کو جہاں سے جو بھی ملا اس کو پسند آیا, اس کے ذوق کے مطابق تھا, شاعری کے ذوق, اس نے وہاں پہ لکھ دیا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سب شیعہ حدیث نہیں ہے. یہی جو یہ اس نے روایت کیا ہے شریف رضی نے, اس سے بہت پہلے, اس سے تقریباً 200 سال پہلے ابن قتیبہ دینوری نے جو متوفی سن نمبر 276 ہے, اس نے اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں سے اسی خطبے کو نقل کیا, اسی لیٹر کو, کہ علی علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا ہے, وہی جو آپ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ صفحہ نمبر 113 واہ جی واہ. کتاب علی علی معاویہ مرتن ثانیہ. اچھا, اس کے علاوہ اسی روایت کو نصر بن مزاحم من قری جو متوفی سال نمبر 312 ہے یا 212 یہ مصر کی چھپی ہوئی ہے, کہاں کی ہے جی, کہاں مطبعہ المؤسسہ العربیہ الحدیثہ, وہاں کی چھپی ہوئی ہے. اچھا, یہاں پہ صفحہ نمبر 27 میں یہاں پہ اسی حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرتا ہے عامر الشعبی سے, عمر بن سعد سے, نمیر ابن وائلہ عن عامر الشعبی. عامر ابن شراحیل الشعبی جو ہے نا, وہ بخاری, مسلم, ترمذی ان کے روات میں سے, ٹھیک ہے نا. سند اس کی کس کی ہے, اس کی ہے, وہی روایت جو آپ کہہ رہے ہیں نا, وہ لیٹر, پھر وہ بہت لمبی حدیث ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خط ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے, پہلی بات ہے. جو شیعہ حدیث ہے وہ کتاب سلیم میں ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو اور ابو الدرداء کو ان کو ایلچی بنا کے بھیجا ہے, کیونکہ یہ ابو الدرداء اور ابو ہریرہ یہ دونوں معاویہ کی جانب سے پیغام لے کے آئے تھے صفین میں. تو مولا امام علی علیہ السلام نے معاویہ کو ایلچی بنا, معاویہ کو خط پیغام بھیجا تھا. ابو الدرداء وہ صحابیہ اور ابو ہریرہ یہ بھی صحابی, ہاں, ان دونوں کو کیونکہ معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے, وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو, آپ میں بتاتا ہوں نا, عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں, پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی. وہ تو ایک بہانہ تھا نا, اس نے بیعت نہیں کرنی تھی. تو مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو, جب بھی کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے, یا تو جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے یا تو وہ اس کی قتل صحیح ہوتی ہے یا قتل اس کی غلط ہوتی ہے. اگر وہ خلیفہ فاجر تھا, قتل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, یا اگر وہ خلیفہ مثلا صالح بھی تھا, جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس دو طریقہ, ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں, مسلمان خود اپنا خلیفہ کسی سے بیعت کرتے ہیں, وہ خلیفہ شرعی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ طریق دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں خلیفہ ہوں, کیونکہ وہی جو جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کیا, عثمان کے ساتھ بیعت, انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی, مہاجرین انصار تھے, ٹھیک ہے نا. تو میرے ساتھ جو مدینے میں بیعت ہوئی ہے وہ تجھ پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان, میری اطاعت تجھ پہ واجب ہے, تم میرے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اب جب میں خلیفہ بناؤں تو جو عثمان کے خون کے جو ولی ہیں, ولی دم ہے, آپ تو عثمان کے بیٹے نہیں نا, عثمان کا بیٹا تو موجود ہے, وہ آ کے مجھ سے مراجعہ کرے کہ فلان شخص میرے والد صاحب کے قاتل ہے, تو وہ تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جمع کرتا ہوں عدالت میں. تحقیقات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے عثمان کو کس لیے قتل کیا, آپ نے قتل کی بھی یا نہیں کیا, اگر قتل کی تو کس لیے قتل کیا نا. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ عثمان صحیح قتل ہوا ہے, عثمان ظالم تھا, بے گناہ بے قصور قتل ہوا ہے, تو پھر اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہو, اور مجھے بنایا ہے غدیر خم میں, اور یہ پھر مولا علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ تو میرے حجت کے لیے, میرے دلیل کے لیے اور زیادہ مضبوط ہے کہ مجھے بنایا, میری اطاعت سب امت پہ واجب کر دیا. پھر تو تمہیں پھر بھی اس عقیدے کے مطابق تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ بہانہ کر دو کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی تمہیں عثمان کے خون کی امام جس طریق سے بھی بنتا ہو نا, یا تو بیعت سے بنتا ہو یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصب سے بنتا ہو. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصب کیا اور یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے. لیکن اگر یہ کہتے ہیں کہ مشورے سے بنتا ہے, بیعت سے بنتا ہے, تو پھر بھی وہی, اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے, عمر کی خلافت صحیح ہے, تو انہی لوگوں نے جو ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی, مجھ سے بیعت کیا, مہاجرین انصار سب نے مجھ سے بیعت کیا. تو کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے اس امام کے خلاف خروج کرے, ٹھیک ہے نا. جو اولیاء دم ہیں, جو عثمان کے وارثین ہیں, وہ آ کے شکایت کریں, بھئی فلان شخص نے قتل کیا نا, 5 آدمی 10 آدمی جتنے بنتے ہیں نا قاتل, ان کا نام لے لیں, پھر ہم ان کو جمع کریں گے, بھئی دربار میں, محفل میں جمع کریں گے, عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ بھئی عثمان کا قتل کیوں ہوا. اور بات یہ تھی کہ وہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا نا, وہ سب کو معلوم تھا, وہ خود صحابہ ہی تھے, جنہوں نے بڑے بڑے, طلحہ زبیر تھا, عائشہ نے خود فتویٰ دیا تھا. تو یہ سب عثمان کے خون ایک بہانہ تھا, اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت برپا ہو کہ وہاں پہ عثمان کے خون کو پوچھا عثمان کیوں قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک سیاسی نعرہ بازی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, جو عام مسلمان ہیں, کیونکہ عام مسلمان مدینے سے دور تھے, بالخصوص شام والے, جو معاویہ کی اصلی فوج تھی, پاور بیس تھا شام میں, وہ تو معاویہ کے مدینے کے حالات سے واقف لوگ تھے نا, وہ تو علاقہ ہی دوسرا تھا. ان وہاں پہ تو مشہور کرایا تھا کہ یہاں پہ معاویہ نے مشہور کرایا تھا کہ عثمان جو ہے مظلوم قتل ہوا ہے, اور اس کے بغاوتیوں کا لشکر ہے, امام علیہ السلام کا جو لشکر ہے, خود امام علیہ السلام نے قتل کرایا, بلکہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. انہوں نے ان کے یہ مشہور کرایا گیا تھا نا, جن لوگوں کو پتا تھا, مثلا عثمان کے جو بیٹے تھے, عثمان کے جو بتیجے تھے, ان کو تو پتا تھا قاتل کون ہے, وہ خود نہیں عدالت نہیں چاہتے تھے نا, کیونکہ عثمان کا اگر پروفائل کھول جاتا تھا نا, تو پھر وہ تو بہت لمبی پروفائل ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا ہے, اس کی اپنی اس میں کتنی غلطی تھی نا, عثمان کی اپنا اس میں کتنا رول تھا. تو سنت کی کتابوں سے بھی ثابت ہے نا, وہ پروفائل دیکھیں, اس چیز پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے.
वो तो देखिए, अगर आप अहले सुन्नत की किताबें पढ़ेंगे उसमें भी सारे वाकयात लिखे हुए हैं कि अपने रिश्तेदारों को जो है उन्होंने वो बिल्कुल। वाह पोजीशन जी दी, वाह, या जो उनके बिल्कुल। गवर्नर थे वो इनके खिलाफ हुए। देखिए अली भाई, यहाँ ऐसा तक ही। जहाँ तक बात है मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए अगर बात है मौला अली की मोहब्बत सुनो की, जी सुनो, ठीक है, तो मौला अली से बढ़ के तो देखिए नबी के बाद अगर किसी का मकाम है तो वो मौला अली का है, ठीक है। और जी मौला सर। अली से मोहब्बत का वाह, तकाजा भी हमें तो यही कहता है कि जहाँ तक मौला अली गए हम वहाँ तक चीज़ों को जो है ना कंट्रीब्यूट करें, उससे आगे हम ना चलें। एक अगर दुनियावी मिसाल लें, अगर किसी मिसाल के तौर पे अगर हमारे वालिद की कहीं लड़ाई वाह, हो जाती है, हमारे वालिद की लड़ाई है किसी के साथ, और हम जाके खड़े होते हैं उनके पास, और हमारा वालिद हमें कह दे कि यार यहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लो, तो फिर हमारा हक नहीं बनता कि हम अपने वालिद से आके बात करें। तो मौला अली का मकाम तो बहुत बड़ा है ना, कि जहाँ तक देखें मौला अली ने बात की, जहाँ तक जिक्र है माविया का, वहाँ तक तो बात की समझ आती है कि वो उनके दुश्मन थे। उन्होंने ये तो अहले सुन्नत अब ना माने तो ये इनकी एक हठधर्मी है कि उनकी अपनी किताबों में जो है ना वो सारी वाकयात लिखे हुए हैं कि उन पे तबर्रा भी हुआ, वाह, सारी बातें हुई, हज़रत इमाम हसन को कैसे शहीद किया, मौला अली को कैसे शहीद किया, फिर हज़रत इमाम हुसैन की शहादत। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद दोस्तों भी सुनिएगा, अगर आप देखें, जो आपने बात की कि वो मुर्तद हो गए, बिल्कुल जब वो नबी के वफ़ात की बिल्कुल बाद, तो अगर हम देखते हैं इसमें अभी है ना, इसको ज़रा-सा वो सुनिएगा, कन्फ्यूजन की तरफ आते हैं, दोस्तों, चाहे वो बाग़ फ़दक का मसला है, मतलब जायदाद फ़दक का मसला हो गया, या वो हज़रत अबू बकर से इख्तिलाफ, उस्मान के साथ हज़रत उस्मान के साथ इख्तिलाफ, या हज़रत उमर के साथ इख्तिलाफ हुआ। उसके बावजूद भी आप देखें कि बेशक, मौला अली की इनसे कोई जंग तो नहीं है। इनसे डायरेक्ट कोई जंग भी उन्होंने लड़ी। अगर वाह, हम चूँकि उसको कह देते हैं कि चलो उन्हें अवाम की मुफ़ाद के लिए जो है ना, मुसलमान की उम्मत की मुफ़ाद के लिए उन्होंने खामोशी इख्तियार की। वही मौला अली का खुतबा नहजुल बलागा में मौजूद है। अबू सुफ़ियान ने जब आके कहा कि हम इमाम आपके साथ देखें बैत करते हैं, वाह हम जो जी है ना वाह, वो पैदल देखें लोगों को इमाम अली लेकर अलैहिस्सलाम आते उनसे हैं, लड़ते चीज़ें हैं, लेकर उनसे आते हैं। हतमन लड़ते हैं। अगर लोगों के साथ देखें देखें हजरत हारून अलैहिस्सलाम सामरी से नहीं लड़े, सामरी से लड़े हैं। देखें नहीं लड़े, असल मूसा नहीं। अलैहिस्सलाम गए ना कोई तूर, लीडर कौन है? लीडर लीडर किसको बनाया? हारून को बनाया। प्रैक्टिकली लीडर कौन बनाया? हारून को। प्रैक्टिकली सामरी लीडर बनाया ना, सामरी जादूगर है। हुँ, साधु एक हुँ, 420 आदमी, एक हरामजादा, एक काफिर मुनाफिक जो बाजार मुसलमान है, सामरी हुँ। कैरिस्मेटिक है, बोलना आता है, लोगों को उसने बरगला है, अब वो लीडर बना है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। हारून अलैहिस्सलाम उसके खिलाफ लड़े हैं, गौर से सुनो और उसने दोस्तों, गौर से, उसकी उसकी गद्दारी देखें, वो सामरी की जो गद्दारी वो छोटी नहीं है, उसने सबको मुर्तद बनाया भाई, बछड़े की इबादत कराई ना, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। बछड़े की वो मूसा हारून अलैहिस्सलाम क्यों नहीं लड़े? काला इन्नल कौम इस्तदअफूनी, कुरान कहते हैं वकादू यक्तुलूननी, इन्हों मैं बिल्कुल कमजोर हो गया था, मेरे पास साथी नहीं थे कोई, और ये मुझे कत्ल कर देते भाई, मैं लड़ता। मूसा अलैहिस्सलाम से सफाई पेश की ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि ये हुआ आप कहाँ थे, हारून से पूछा, तो हारून अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि मैं तो बिल्कुल अकेला था, मैं लड़ता तो मैं कत्ल हो जाता, वाह, और आपके जितने जो 4-5-10 मुखलिस अफराद यहाँ पे थे वो भी मेरे साथ शहीद हो जाते ना, वो तो आप चाहते नहीं थे। तो अगर देखें, अगर कोई शख्स देखें जुल्म के खिलाफ लड़ता नहीं है, तलवार नहीं उठाता, तो सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुनिएगा, फिर जुल्म ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे रसूल वाह सल्लल्लाहु जी अलैहि वाह, वसल्लम 13 साल मक्के में थे, उनके असहाब कत्ल हो रहे थे, बेचारे वो सुमैया जो है, अम्मार यासिर की माँ जो है, उसको किस तरह कत्ल किया पता आपको? हुँ, उसकी शर्मगाह में डंडी मारी है, शर्मगाह में, शर्मगाह में डंडी मारी है, इस तरह बेगैरती के ये साथ क्या कुफार ने कह उसको कत्ल रहा, किया था। और उसके वालिद को भी कत्ल किया, अम्मार इब्न यासिर, यानी अम्मार, यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को, हज़रत यासिर, उनको भी शहीद किया सुनो गया जी था ना। सुनो दोस्तों तो सुनो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं लड़े, और न किसी को लड़ने की इजाजत दिया, न अपने किसी को लड़ने की इजाजत, सबको बोला सुन, कि सब्र करो, बर्दाश्त करो, ठीक है ना। इस तरह तो नहीं है कि अगर कोई लड़ता नहीं वाह है तो जी जुल्म नहीं वाह, है। तो देखिए बिल्कुल देखिए ये बात भी अगर हम करते हैं, मैं क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि आपकी जो जितनी मैंने जो आपकी डिबेट्स या मुनाज़रे अहले सुन्नत के साथ या बाकियों के साथ सुने, आपका मौक़िफ़ जो है ना वो काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन उसके अंदर जहाँ पे इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत हैं, मैं ये कहता हूँ कि जितने भी इख्तिलाफ़ी मौज़ूआत हैं, चाहे अगर आप वो एक रिवायत ले लें, जिसमें हज़रत उमर ने जाके भी वो घर का दरवाज़ा तोड़ा, बीबी ज़ैनब के ऊपर वो दरवाज़ा गिरा, तो उसकी सनद आपको जाके एक वही किताब से मिलेगी, वाह सुलैम जी बिन वाह, वो जो है हलाली, सुलैम बिन कैस हलाली के साथ। वो जितनी जगह पे भी वो रिवायत वही ना वो उनके साथ हज़रत आई ज़हरा और वो सलाम साबित भी अलैहा की हुई। शहादत पे अब मैंने यहाँ पे तकरीरें की हैं, मैंने बहुत सारे मसादिर बेशक, दिखाए हैं, शिया बेशक, कुतुब से और मुखालिफिन की हुँ। कुतुब से, ऐसा तो ही, इस तरह नहीं है कि सिर्फ सुलैम से किताब से उनकी शहादत, ठीक है ना। और नहीं सिर्फ देखिए वो सिर्फ उसकी घर जो पे हमला नहीं है मकतब भाई, सिर्फ जाके घर आप पे वही हमला नहीं तफसीर है, हासिल फदक का कीजिए। मसला है, सिर्फ फदक वीडियो का में मसला है, देखो मसला दोस्तों, खिलाफत मैंने इमामत है। कहाँ रसूल चेक सल्लल्लाहु अलैहि करो, वसल्लम ने कहा कि अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, अली वली कुल्लु मुमिनिन मिन बादी मन कुन्तु बिल्कुल। मौला फअलियुन ऐसा मौला। तो वाह जी ये तो वाह, ये बिल्कुल। दलाइल तो इसमें एक तो दो तो देखिए नहीं है। कोई दो राय नहीं है। देखिए इसमें तो देखिए अली भाई हसन भाई इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि जो हज़रत अली के फ़ज़ाइल है ना, वहाँ तक तो हम बात को एग्री कर रहा हूँ मैं भी आपके साथ। वो लेकिन फज़ाइल जिस नहीं है, जगहों सिर्फ पे फज़ाइल मौला नहीं है, अली ने सिर्फ तारीफ खामोशी नहीं है ना, इख्तियार की, इमामत है, तारीफ नहीं है, सिर्फ इमामत है। सर इमामत है, लेकिन बिल्कुल बेशक, इसमें इसमें देखिए बेशक, कोई वो बात नहीं है कि वो इमाम नहीं है। वो बिल्कुल इमाम है, लेकिन देखिए वाह, उसके साथ जहाँ पे मौला अली ने खामोशी इख्तियार की, हमें वहाँ पे खामोशी इख्तियार नहीं कर लेनी चाहिए नहीं खामोशी इख्तियार की है ना। कि हमें हक अब बनता है कि हम उठ के देखें बात शिया करें कुतुब में आगे। अगर आप चले जाएं, देखें ये खुद मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए ना हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा के साथ हुँ, फदक के मुतालबे के लिए, वाह वो जी वाह, सब किताबों बिल्कुल। में मौजूद है कि उन्होंने अबू बकर ने कहा ला हुँ, नुरथ मा तरकना सदक़ा, तो उन्होंने कहा कि आपकी बात कुरान के खिलाफ है। मोहम्मद इब्न सअद बसरी ने तबक़ात में सही सनद के साथ रिवायत किया कि वाह आपकी बात जी कुरान के वाह, खिलाफ है। यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याकूब व वरिथ सुलैमान, ये दोनों आयतें पढ़ के सुनाई अबू बकर को, उन्होंने खामोशी कि इख्तियार। वो हज़रत विरासत ज़हरा जो सलाम नबी की जो अलैहा विरासत थी का उनकी ना उसकी बोलना विरासत है अबू वो। बकर के खिलाफ, ये खामोशी है। जो आपका पेश इमाम है, खलीफा है, आप उनसे हमेशा के लिए आखिर तक नहीं बोली, जब जब तक और रात की वाह, तारीकी में दफन हुआ।
किसी को खबरदार ही नहीं किया, खुद नमाज पढ़ा। फिर इमाम अली देखें ये हज़रत उमर भी शरीक नहीं हुए, हज़रत अबू बकर भी शरीक नहीं हुए उनके नहीं, जनाजे कोई में। नहीं हुआ वो बिल्कुल आपके ज़ाहिद का टाइम दफनाया। मैं इस चीज़ का एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद एक चीज़ आप ये नहीं देखें जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकेले अकलौती बेटी था, देखें अबू बकर से बात करना छोड़ती हैं किस बात पर कि इन्होंने नाजायज कब्जा किया मेरे 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 बाग पर, मेरी जायदाद पर, मेरे वालिद साहब की मीरास पर, मेरे वालिद साहब की मीरास पर। ये खामोशी नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है भाई, ये बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है, ये खामोशी नहीं है। यानी लड़ नहीं सकते अहले बैत। देखें अहले बैत अलैहिस्सलाम के पास इतनी ज़ाहिरी ताकत नहीं है कि वो तलवार लेकर लड़ें, ठीक है ना, वो शरीयत के खिलाफ है। अगर तलवार लेकर लड़ें तो वो शरीयत के खिलाफ है, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, जिहाद के शराइत होते हैं। लेकिन ये खामोशी नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है पूरी उम्मत के लिए क़यामत तक। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खामोश नहीं रही। ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने गज़ब का इजहार किया कि नाजायज लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, ठीक है ना। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़हरा का साथ दिया, फिर उमर के खिलाफत में जाकर दोबारा उमर से फतह का मुतालबा किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इन्ना माशल मा ला नुरथ मा तरकना सदक़ा, झूठ है अहले बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक। और खुद उमर ने कह भी दिया मुस्लिम में कि अबू बकर ने हदीस रिवायत की और आप उसको झूठे समझते हैं। ये खामोशी नहीं है, स्टेटमेंट है, ठीक है ना भाई। फिर देखें, अगर आप शिया कुतुब में आ जाए ना, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जो रिवायत हमें की है, मसला खुतबा तालूतिया है कि इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दिनों के बाद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उन्होंने खुतबे दिए, उसमें बहुत अपने फ़ज़ाइल ज़िक्र किया और कहा कि उसमें ये जुमले हैं कि उनकी नज़र पड़ी वहाँ पे बकरियों का एक गला था, बकरियों का एक ग्रुप था, एक गला था, एक हर्ड था, उसमें 30 के करीब 40 के करीब उसमें बकरियां थी, दुम्बे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास सिपाही होते हैं इन बकरियों के तादाद जैसा तो मैं, फिर उन्होंने अबू बकर के खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी माँ का नाम लिया। बहरहाल अबू बकर की माँ की जो एक कहानी है भाई, मैं इतना इशारा करता हूँ, मैं इसने जो मुस्नद खिलाफत पे बैठा है मैं इसको हटा देता अगर मेरे पास इतने लोग सपोर्टर होते हैं मेरे पास, ठीक है ना। उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में बार बार, और किताब एहतिजाज तबरसी में आप जाएं कि बहुत सारे सहाबा ने तकरीर किया, अबू बकर को नसीहत किया, अबू ज़र ने, मिक़दाद ने, अम्मार यासिर ने, वो तकरीबन 10-12 सहाबी खड़े हो गए थे अबू बकर के खिलाफ मजलिस किया था। वो बहुत सारे उनमें से वफात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने में नहीं थे, वो बाहर गए थे, आया तो देखा कि अबू बकर के साथ बैअत हुई है। उन्होंने अबू बकर, हाँ इस तरह नहीं है भाई, इस तरह नहीं है कि ये जो है वो खामोश थे, लड़े नहीं है, उन्होंने एतराज़ किया है, बातें की हैं। वो देखें सब लोग सब कुछ नकल नहीं करते, आपकी किताबों में उसके इशारे मिलते हैं, बाद जगहों पे तफसीहात मिलती है, तफसील हमारी किताबों में मौजूद है। तो ये खामोशी कहना कि अहले बैत अलैहिस्सलाम खामोश हो कहते हैं, इस तरह कोई बात नहीं है भाई, खामोशी नहीं इख्तियार की उन्होंने, लड़े नहीं है। बाकी जहां तक अगर कोई सुनने की खान मौजूद हो तो उन्होंने बहुत बातें की हैं। सही है नबील भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हसन भाई 2 मिनट चाहिए थे मुझे जरा। जी सर, बोले ताकि मैं जी। अच्छा देखिए, हम बात कर रहे थे इसी के ऊपर ना, देखिए जो इख्तिलाफी मौज़ूआत हैं, ये आपने कहा खामोशी इख्तियार नहीं की, चले अगर वो खामोशी नहीं थी, उनके पास पावर आप कहते कि नहीं थी, अगर हम देखें खामोशी कहना, देखें नबील भाई, अगर वो खामोशी उनका फिस्क है, अगर कोई देखें, अगर हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना खलीफा बनाते हैं और लोग सामरी के पीछे लग पड़ते हैं ना, अगर हारून खामोश है, कुछ भी नहीं बोला, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। उन पे खामोशी का दब्बा लगाना हारून अलैहिस्सलाम की तफसीक है। इसी तरह ये तो वाज़ेह दलाइल के साथ साबित है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत को अपना जानशीन बनाया, अहले बैत का सरदार अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम है, वो कैसे खामोश रह सकते हैं? वो कैसे खामोश रह सकते हैं? इस उम्मत के हारून है, वो कुरान नातिक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि अली वली कुल्ल मोमिन मिन बादी अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून अंत कनफ्सी, फरमाया क्या अली खलीफती फी कुल्ल मोमिन मिन बादी, ये सब कहने के वो कैसे, अगर वो खामोश रहे ना, ये सिर्फ अबू बकर उमर की नहीं है, ये कि उसकी खिलाफत के साथ है, ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नस्तजीरु बिल्लाह अज़ीम गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं। देखें उनका जिहाद न करना ये साबित है, उन्होंने खुद कहा, दोनों फरीक़ैन के कुतुब से साबित है, लेकिन उनकी खामोशी ये झूठ है, बुहतान है, दोनों फरीक़ैन की किताब से साबित है कि उन्होंने एहतिजाज किया, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुखालफत का इज़हार किया, बस लड़े नहीं, क्योंकि वो शरअन हराम था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी किया था कि अगर आप लोग आपकी नुसरत नहीं करते तो अपनी जान बचाइए। जी तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।